Hi students, in the previous video we learnt about the microbes in industrial products. So we studied using microbes, we prepare many products. In one of the product is the antibiotics. So we studied about the antibiotic production. What are antibiotics? Antibiotics are chemical substances produced by microorganisms which can kill or retard the growth of other disease causing microorganisms even in low concentration. So next we studied microorganism antibiotics. They are prepared from microorganisms. In that we studied about penicillin, and also we studied the hypersensitivity reaction of penicillin. Now we are going to study about some important antibiotics. First is tetracycline. So tetracycline is a broad spectrum bacteriostatic antibiotic. So already we have studied there are two types of antibiotics. One is the broad spectrum antibiotics and another is the narrow spectrum antibiotics. So broad spectrum antibiotics, they will act against the wide range of disease causing organisms. So this, what is meant by bacteriostatic? Bacteriostatic is antibiotics that limit the growth of bacteria. So நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணுற கெமிக்கல். அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், இன்னொரு டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசமை வந்து கில் பண்ணும், இல்லை அதோடைய க்ரோத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த பாக்டீரியோஸ்டாட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து என்ன பண்ணும், தட் வில் லிமிட் த க்ரோத் ஆஃப் த பாக்டீரியா. ஸோ எப்படி அதோட க்ரோத்தை லிமிட் பண்ணுன்னா, அது வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் இன்ஹிபிட் த மைக்ரோபியல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஏன்னா ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும், நமக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தத்தைஸ் ஆகும். அப்போ வந்து ப்ரோட்டீன் டிவைட் ஆகும்போது தான் என்ன ஆகும், அந்த DNA molecule எல்லாமே synthesize ஆகி அதோடைய growth வந்து இருக்கும். But here what happens in bacteriostatic antibiotic, it inhibits அந்த மைக்ரோபியலோட protein synthesis வந்து என்ன பண்ணுது, அது ஸ்டாப் பண்ணிடுது. அதனால என்ன ஆகுது, அதோடைய growth, பாக்டீரியாவோட growthம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது. So in this tetracycline, so this broad spectrum antibiotic tetracycline, there is one group, that is the chlorotetracycline. So this was the first antibiotic that was prepared from this tetracycline group. So it is isolated from Streptomyces aerophagians. So இந்த இதில் இருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இதில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து இந்த chlorotetracycline வந்து isolate பண்ணுறாங்க. So next antibiotic is streptomycin. Streptomycin is also a broad spectrum antibiotic. It was discovered by Selman Waksman. So Selman Waksman, he was the first to introduce the term antibiotic. Alexander Fleming வந்து என்ன பண்ணாரு, ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் பெனிசிலினை டிஸ்கவர் பண்ணார். பட் இந்த செல்மன் வாக்ஸ்மன் தான் வந்து என்ன பண்ணார், அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம கொடுக்கணும். அவர் வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டிரைவ் பண்ணுறது, இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட க்ரோத்தை இன்ஹிபிட் பண்ணுதுன்றதை கண்டுபிடிச்சார். பட் இவர் தான் என்ன பண்ணார், அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ன்ற டேர்மையும் இவர் தான் வந்து கொடுத்தாரு, செல்மன் வாக்ஸ்மேன். ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் இஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஆக்டினோமைசிட்டிஸ். ஸோ இந்த இந்த குரூப்லேயே வந்து என்னது, ஆக்டினோமைசிட்டிஸ்ன்ற குரூப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரிசியஸ், இந்த இதிலிருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் this streptomycin is bactericidal. What is meant by bactericidal? That will kill the bacteria. So tetracycline வந்து என்னது, bacteriostatic which will retard the growth, அதோட growth வந்து லிமிட் பண்ணும். பட் இது வந்து என்ன பண்ணும்னா, இது வந்து bactericidal, அதோட பாக்டீரியாவை வந்து கில் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் bactericidal against both gram positive and gram negative bacteria. So gram positive, gram bacterial இதில் வந்து பாட்னியில் படிக்கும்போது படிச்சிருப்பீங்க, gram positive அதில் இருக்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம gram positive, gram negative bacteria இருக்குது. So this bactericide is bactericidal against both gram positive and also the gram negative bacteria. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணுறது செல்மன்
வாக்ஸ்மேன் அவர் தான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ன்ற டேர்மை வந்து அதுக்கு கொடுத்தாரு. அது வந்து எதுலேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரிசியஸ் அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம். இது வந்து என்னது பாக்டீரிசைடல்னால் என்ன பண்ணோம், பாக்டீரியாவை வந்து கில் பண்ணோம். போத் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா ரெண்டுமே வந்து கில் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து எதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் இட் இஸ் த bacteria which causes tuberculosis. ஸோ டியூபர்குலோசிஸுக்கு ஒரு மெடிசனாக வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ there are other notable antibiotics also. ஸோ the like erythromycin, chloromycetin, neomycin, grisofluin, kanamycin, bacitracin. So all these are also the antibiotics that we derive from the microorganisms. So microorganisms lende நம்ம produce பண்ற other antibiotics. So in the antibiotics they are used to treat the diseases like plague, meningitis, diphtheria, syphilis, leprosy, tuberculosis அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா we can use this antibiotics. Coming to the antibiotic resistance. So you have heard this term already, antibiotic resistance. நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாக்டீரியல் டிசீசஸை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் லெசனில் படிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அது எதிராக வந்து செயல்பட முடியாமல் போயிடும். அதுதான் வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் லெசன் இட் செல்ஃப் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் the same thing only they have given in this lesson also. So the ability of the bacteria to defeat the drug designed to kill or inhibit their growth. So bacteria வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு மெடிசின் வந்து என்ன பண்ணுவோம், பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கோ அதோட க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் வந்து என்ன பண்ணோம், இந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த ட்ரக்கோட கெப்பாசிட்டியை வந்து தோக்கடிச்சிட்டு அது செயல்பட முடியாமல் பண்ணிடும். அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஹவு திஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப், இட் இஸ் ஆக்சிலரேட்டட். ஸோ எப்போ அதிகப்படியாக ஆகும்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓவர் யூஸ், நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து அதிகமாக அளவு யூஸ் பண்ணும் போதும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அன் அக்யூட் த்ரெட் டு த பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லா பாக்டீரியாவும் ஆன்டிபயோட்டிக் அகெயின்ஸ்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா we can't maintain a proper health. So what we name the bacteria which has that antibiotic resistance, அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா சூப்பர் பக். ஸோ சூப்பர் பக்னு எதை சொல்லுவோம்னா the strains of bacteria which are resistant to the antibiotics. ஸோ நம்ம நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு எதிராக இப்போ உள்ள இப்போல்லாம் பாக்டீரியா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கு. அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ண பாக்டீரியாவை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், சூப்பர் பக். ஸோ திஸ் மே பி ஆஸ்க்ட் அஸ் a 2 mark question. What are superbug? Superbug ன்றது என்னது, the term used to describe the strains of bacteria that are resistant to majority of antibiotics used today. ஸோ பாக்டீரியா வந்து எது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ்க்கு இது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணிச்சோ, அதாவது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பாக்டீரியாவை நம்ம கில் பண்ணவோ அதோட க்ரோத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணவோ முடியாமல் போகிறத அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் உள்ள பாக்டீரியாவை நம்ம சூப்பர் பக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So when the bacteria they develop the resistance, whatever drug we take that may not work and the medicines will be a mere waste. So then the bacteria will be starting to multiply. Next is how can we prevent the antibiotic resistance. Antibiotics should be used only when the prescribed by a certified health professional. ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு நம்மளாக வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு மெடிசன் கேட்டு வாங்காமல் ஒரு டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண
மெடிசின்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கரெக்ட் டோசேஜ், அவங்க கொடுக்குற கரெக்ட் டோசேஜை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் we can use the narrow spectrum antibiotics. ஏன்னா ஒரு broad spectrum antibiotics நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளால் வந்து எல்லா பாக்டீரியா, நிறைய ஒரு குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு வந்து அது ஆக்ட் பண்ணும் போது எல்லா பாக்டீரியாவும் அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியாமல் போகலாம். அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், we can prefer the narrow spectrum antibiotics instead of the broad spectrum antibiotics. So this narrow spectrum antibiotics will be effectively and accurately targeting the specific microorganisms. ஏன்னா வந்து இது ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியதுனால நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணணும், எஃபெக்டிவாக அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமை டார்கெட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். Differentiate bactericidal and bacteriostatic antibiotics. What are bactericidal antibiotics? Antibiotics that kill the bacteria. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும், பாக்டீரியாவை கில் பண்ணிடும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். பட் bacteriostatic antibiotics, they will limit the growth of bacteria by inhibiting their microbial protein synthesis. அதோட protein synthesis ஸ்டாப் பண்ணி அதோட growth வந்து லிமிட் பண்ணிடும், அதிகமான அளவு வளராமல் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறது வந்து bacteriostatic antibiotics. So this may be asked as a 2-mark question. You can learn this. So in this video I have given only notable antibiotics 1-2 mark, and this differentiate bactericidal and bacteriostatic, that is 1-2 mark, and you can learn the names of all the antibiotics. So that few antibiotics only you have that you can learn. So only few portions I am giving, you learn all the question answers and post your answers. Boys, I am not getting proper response from you, I am repeating it again and again. Respond to the video properly, read your daily lessons. In the next video, we are going to learn about another microbial product, that is the fermented beverages. Stay curious, children. Thank you.